मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज असी लाला लाजपत राय जी की जीवनी बारे पढ़ांगे। पहले बेटे पढ़ाई करने तो पहले तुसी उन्हां दी जीवनी बारे कुछ लाइनां सुनोगे। लाला लाजपत राय जी एक महान देश भगत सन। उन्होंने देश नूं आज़ाद करवाउण लई कुर्बानी दित्ती। ठीक है बेटा। आप जी का जन्म जिहड़ा सी ओह कित्थे होया? फिरोजपुर दे एक पिंड ढुढीके विच होया। आप जी के पिता जी का की नाम सी बेटा? पिता जी का नाम लाला राधा कृष्ण अते माता जी का नाम गुलाब देवी सी। आप जी की जिन्नी मुढ़ली विद्या सी, जिहड़ी शुरू वाली विद्या सी, वो एक पिंड विच रह के प्राप्त की। फिर लुधियाने तो 10वीं प्राप्त की। फिर आपने वकालत भी दी डिग्री भी लई। आप एक नेक दिल इंसान सन। गरीबां दी अनाथां दी बहुत ज़्यादा मदद करते सन, सेवा करते सन। आप अमरीका भी गए, उत्थों के लोगों नूं भी भारत की आज़ादी लई जागृत किया। एक बार साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने कमीशन गो बैक दे उन्होंने ते उन्होंने साथियों ने नारे लगाए। जदों ज़्यादा संघर्ष हो गया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ठीक है। वो लाठी चार्ज करते करते जिहड़े लाठियां सी वो लाला जी के शरीर ते लगियां। वो वाली ताप बिल्कुल सहन ना कर सके तो चलाना कर गए। तो उस तो बाद जिहड़े शहीद भगत सिंह उन्हां दा बदला लैण लई, लाला जी की मौत का बदला लैण लई की कीता उन्होंने एक होर जिहड़ा अंग्रेज सांडरस आया सी उसनूं मार दिता अते अपने लाला जी की मौत का बदला लिया। सानूं लाला जी की, लाला लाजपत राय जी की कुर्बानी नूं हमेशा याद रखना चाहिए ते भारत दे लोग उन्होंने याद भी रखणगे। हुण बेटा असीं यह लैसन एक बार रीड करांगे तो औखे शब्द भी अंडरलाइन करांगे। टेक आउट योर पंजाबी बुक, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। हुण बेटा नाना तुसीं अंडरलाइन भी करोगे औखे शब्द। जदों भारत अंग्रेज़ां दे अधीन सी, अंग्रेज़ां नूं भी अंडरलाइन कर लो बेटा। अधीन मीन गुलाम सी। अंग्रेज़ां नूं बेटा अंडरलाइन करोगे औखे शब्द विच। तां अनेकां देश भगतां ने अपने यत्नां अते कुर्बानियां द्वारा इस नूं आज़ाद करवाउणा चाहिया। इन्हां देश भगतां दी हिम्मत ते उपरालिਆਂ सदका असीं अज आज़ाद जीवन जी रहे हाँ। मीन जिहड़े देश भगतां ने भारत नूं आज़ाद करवाउण लई, अपने देश नूं आज़ाद करवाउण लई जिहड़े भी यतन कीते उन्हां दा सदका ही असीं अज जी रहे हाँ। इन्हां महान देश भगतां विचों लाला लाजपत राय जी का नाम बड़े सत्कार नाल लिया जाता है, बड़े ही मान नाल इन्हां दा नाम लिया जाता है क्योंकि ये भी एक महान देश भगत सन। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी विच जिला फिरोजपुर दे पिंड ढुढीके विखे होया। आप जी के पिता जी का नाम लाला राधा कृष्ण अग्रवाल अते माता जी का नाम गुलाब देवी सी। आप दे पिता उर्दू के अध्यापक होने करके बहुत विद्वान सन। अंडरलाइन कर लो बेटा विद्वान। विद्वान मीन बहुत पढ़े लिखे सन। इसे लई वो लाला लाजपत राय जी नूं हमेशा चंगियां गल्लां समझाउंदे रहंदे। लाला लाजपत राय बचपन तो ही होनहार बालक अते होशियार विद्यार्थी सन। अंडरलाइन करो विद्यार्थी। एक इंटैलीजेंट स्टूडेंट सन अते होनहार विद्यार्थी सन। विद्यार्थी स्टूडेंट। मुढ़ली सिक्ख्या आपने पिंड विच हासिल करन तो बाद आपने लुधियाने तो 10वीं पास की। आपने सरकारी लॉ कॉलेज लाहौर तो वकालत की पढ़ाई भी की। आपने वकालत भी पढ़ाई की। इस तो बाद आपने लाहौर अते हिसार विच वकालत करनी शुरू कर दी। चंगे बुलारे होने करके, बुलारे होंदे बेटा स्पीकर जिहड़ा अच्छा बोल सकता है, आप दा वकालत दा काम चंगा चल पिया। पर देश विच फैल रही आज़ादी दी लहर ने आप दा ध्यान
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਇਆਨੰਦ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਦਇਆਨੰਦ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ। ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਰ ਦਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਬੇਟਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 1919 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਰੂਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1918 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਬੇਟਾ? 1918 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਮੀਨ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਮੀਨ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ 17 ਬੋਲਣਾ, 17 ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 17 ਨਵੰਬਰ 1928। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ 1928, ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲੋਗੇ। ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫੋਰਨਰ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 6 ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।